تو کہا کہ محبوب وہ تیری راہیں تک رہے ہیں، وہ تیرا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ بن دیکھے مان رہے ہیں۔ اللہ اکبر، الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ان دکھے جو سودے کرتے ہیں۔ بڑا معروف نام ہے بہلول کا، مجاذیب میں سارا مجذوب وہ ہوتا ہے کہ تجلیات کے وفود سے جس کا چراغ عقل ٹوٹ جائے، بجھ جائے، جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، اس کو مجذوب کہتے ہیں، لیکن اللہ کی قربت کے سائے میں وہ رہتا ہے۔ اقبال نے بھی کہا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر۔ بہت سارے لوگ کہ ان کے بال بکھرے ہوئے، حالت پراگندہ، تمہارے دروازے پہ ہیں، تم دھکا دے دو، بابا پرے چلا جا، لیکن فرمایا کبھی انہیں چھیڑنا بیٹھنا، اللہ کے نام پہ قسم ڈال دیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ بھی، یہ بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ پہ کوئی قسم ڈال دیں، لابر، اللہ پھر پوری کرتا ہے، ان کی لاج رکھتا ہے، وہ کیونکہ بندے جو اس کے ہوتے ہیں۔ بغداد کا بازار تھا اور ایک حلوائی جو ہے وہ صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا، لکڑی کے کھڑاؤں اس نے پہنے ہوئے تھے، تو کہا بابا جی آؤ ذرا بیٹھو، تو اس نے گرم گرم دودھ نکال کر کے بابا جی کو پیش کیا۔ صبح کا موقع تھا، اس نے پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کو بھی کہا تیرا بھی شکریہ، اور فقیر آگے چل پڑا۔ بازار کا منظر تھا، آگے ایک فحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ، اپنے یار کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کے موسم کا لطف لے رہی تھی۔ یہ آج کل جس طرح ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو تو جی چاہتا نا کہ باہر آئیں اور منظر دیکھیں، تو ساون کی رت لگی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی، تو سیڑھیوں پہ بیٹھ کے وہ موسم کا لطف لے رہے تھے کہ یہ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزرا، تو لکڑی کے کھڑاؤں تھے، کیچڑ اڑ کے کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا، ایک چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پہ جا گرا۔ اس کے پاس اس کا بیٹھا ہوا جو یار تھا اسے بڑا غصہ آیا، اٹھا اور آ کے فقیر کے منہ پہ تپڑ مارا۔ فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی تمیز بھی نہیں ہے، قیمتی لباس ضائع کر دیا۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہنس کے کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک خدا کی رضا پہ راضی نہیں ہو جاتا۔ بلے آلو کی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آگ، جب تک یہ کیفیت نہیں ہو جاتی فقیر فقیر نہیں بنتا۔ کہا مالک تیری بھی عجیب شان ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کے فقیر آگے چل پڑا۔ وہ عورت چھت پہ جانے لگی تو پاؤں پھسلا سیڑھی سے تو سر کے بل گری، چوٹ کوئی ایسی آئی کہ موقع پہ فوت ہو گئی۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بد دعا دی تھی آسمان کی طرف منہ کر کے، تو یہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کودے تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ پکڑ لیے گئے۔ لوگوں نے کہا فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو، کیا ہوا میاں؟ کہا تم نے بد دعا دی اور عورت کی جان گئی۔ کہا بلّہ میں نے تو کوئی بد دعا دی تھی۔ کہا نہیں، تیری بد دعا کا کیا دھرا ہے، لوگوں نے جو ہے وہ ضد کی کہ تو نے کوئی بد دعا دی تھی تب ایسا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے ضد کی نا، اس نے کہا اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میں نے بد دعا کوئی نہیں دی، یہ اصل میں یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب میں گزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے چینٹا اڑا، اس عورت کے لباس پہ پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ تو کہا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر۔ اولاد کی تربیت ہمارے ذمہ لازم ہے، اور اس تربیت کا بہترین ذریعہ ہماری اپنی تربیت۔ اولادیں ہماری گفتگو کو تھوڑا، ہمارے عمل کو زیادہ قبول کریں۔ آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، چلو ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے، تو میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھے؟ جب تم مصلی بچھاؤ گے تو یہ بھی بچھائے گا۔ تو ہم نے اپنے عمل سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ سیدھا کرنا ہے اور ان کو درست راستے پہ لانا ہے۔ بالخصوص بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت وہ ماں باپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، انہیں ماں باپ سے بہت زیادہ محتاجی ہوتی ہے، ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی عادات کو کاپی کرتے ہیں، اور عموماً ہم بچوں کو اس عمر میں توجہ نہیں دیتے۔
4 साल से लेकर के 8-9 साल तक की उम्र का बच्चा इंतहाई तवज्जो का मुस्तहिक है कि माँ भी तवज्जो दे, बाप भी तवज्जो दे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मानूस होने लगता है अपने दोस्तों से, और बिलखुसूस 12-13 साल के बाद वो मानूस हो जाता है अपने दोस्तों से। फिर उसने जो सीखना है वो दोस्तों से सीखता है। अगर दोस्त अच्छे होंगे वो अच्छाइयां सीख जाएगा, अगर दोस्त बुरे होंगे तो वो बुराइयां सीख जाएगा। उस वक्त हम परेशान होते हैं कि हमारी औलाद हमारे पास बैठती नहीं है। असल उसकी अब बैठने की उम्र नहीं रही, क्योंकि वो तुम्हारे हम उम्र नहीं है कि तुम्हारे साथ बैठें, और अब वो बच्चे भी नहीं रहे, तो वो अपनी हम उम्र नस्ल को तलाश करेंगे। उस वक्त हम अगर औलाद को खींचेंगे तो वो हमारे पास नहीं आएगी। वक्त जो था वो हमने जाया कर दिया। लेकिन हमें फिर भी इस दौर में औलाद से गाफिल नहीं होना चाहिए। हमें एक तो कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे लोगों की दोस्ती उन बच्चों के साथ जो है वो पैदा करने की कोशिश करें। अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शख्स अपने दोस्त के दीन पे होता है, तो जब वो दोस्ती लगाने लगे तो देखे कि वो दोस्ती किससे लगा रहा है। तो जब ये उम्र बच्चों की पहुंच जाए तो उस वक्त ये ख्याल किया जाए। और हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि 15 साल से लेकर के 20 साल तक की उम्र इंतहाई अहम उम्र है, और इस उम्र में ही नजरियात बनते हैं और ख्यालात पुख्ता होते हैं। तो जिसने इस उम्र को संभाल लिया उसने अपनी जिंदगी संवार ली, और जिसकी ये उम्र बिगड़ गई उसका सब कुछ बिगड़ गया। इस वक्त मेरे ख्याल के मुताबिक 15 से 20 साल तक की इस उम्र को दोस्त भी नहीं इतना बिगाड़ सकते, मुआशरा भी इतना नहीं बिगाड़ सकता। इस उम्र को इस वक्त सबसे ज्यादा जो चीज बिगाड़ रही है वो हमारा सोशल मीडिया है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और ये मोबाइल जो हर बच्चे के हाथ में आ गया। तो कम से कम 15 साल से लेकर 20 साल तक की उम्र के बच्चों को आप मोबाइल लेकर ना दें, और इंतहाई जरूरत पर उनको इस्तेमाल करने की इजाजत दें। बाकी उनको इस उम्र के अंदर अगर आपने इजाजत फराहम कर दी और वो आपके कहे में ना रहे तो ये ऐसी बर्बादी है, ऐसी तबाही है कि जिसका इजाला बाद में बहुत मुश्किल मुमकिन होगा। इसलिए इस वक्त सबसे ज्यादा हमें जो चीज नुकसान पहुंचा रही है, हमारी मुआशरत को जो चीज खोखला कर रही है, वो ये चीज है। ये मैं कल की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इंडिया की, कि इंडिया का जो मुआशरा है उसमें जो नौजवान हैं वो बिल्कुल इस मीडिया की वजह से बर्बाद हो गए, और पाकिस्तान में भी उसके असरात जो हैं वो बहुत सारे हैं। लेकिन यहां अब भी कोई शर्मो हया मौजूद है, लेकिन अगर हमने अपनी नस्ल के आगे बंद ना बांधा तो ये मीडिया मगरब की जानिब से हमारी मुआशरतों को तबाह करने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमारी नस्ल बड़ी तेजी के साथ जो है इसका शिकार हो रही है, और घर लुट रहे हैं। शर्मो हया वो जो है वो उसका जनाजा निकल रहा है। तो इस हवाले से वालिदैन को खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। फिर हाथ मलेंगे तो फिर जो है वो उसका कोई इलाज नहीं होगा। लिखा है वो हमें मिल के रहे। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं ये कभी नहीं होता कि मुकद्दर का लिखा ना मिले, हमारे ऊपर सिर्फ कोशिश करना है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि एक बंदा जा रहा था जंगल में, तो उसने देखा कि एक लोमड़ी है जिसके पांव भी कटे हैं, हाथ भी कटे हुए। तो उसने कहा, मालिक तू इसको कैसे रिज़्क देता होगा? तो वो एक दरख्त पे चढ़ के बैठ गया। एक शेर आया, उसने शिकार किया और कुछ खाया और बाकी बस खुर्दा छोड़ के चला गया। ये रेंगती हुई आगे बढ़ी और वो जो बचा खचा था उसने वो खा लिया। तो इसका बड़ा यकीन कामिल हो गया। इसने कहा कि मालिक तो कितना करीम है, इसको भी रिज़्क देता है। एक गार में जाके बैठ गया। जब वो बेदस्तो पा लोमड़ी को रिज़्क देता है, मैं तो फिर इंसान। एक पहर गुजरा, दो पहर गुजरे, तो हातफ से आवाज आई, मेरे बंदे मैं तुझे भी दूंगा, लेकिन शेर बन लोमड़ी न बन, शेर बन लोमड़ी न बन, कि खुद भी खा और औरों को भी खिला। तो किस्मत का है जो मिल के रहता है। अब कोई शेर बन के ले ले या लोमड़ी बन के ले ले, हराम जरिया इख्तियार कर ले या हलाल जरिया इख्तियार कर ले। अब ये हमें उसने इख्तियार दिया। फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरा हो जाए फिर मैं सुथरी जिंदगी दे देता हूँ, मैं पाकीज़ा जिंदगी दे देता हूँ, मैं नूरानी जिंदगी अता कर देता हूँ। तो यकीनन जो उसके हो जाएं फिर अल्लाह उसका हो जाता है। फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा का रूप चढ़ता है उनके चेहरे के ऊपर। जिंदा होते हैं तो खूबसूरत जिंदगी गुजारते हैं, और जब इस दुनिया से जाते हैं
تو پھر بھی خوبصورتی زندگی گزارتے ہیں.